Hi students, I am Tilakavati, working as an assistant professor in the Department of Computer Science at Sokaikada College of Arts and Science for Women. In this video, I am going to give explanation about operators in Python. Okay, shall we move to the we are going to see what are operators. Operators are nothing but symbols used in Python that carry out some arithmetic operations, comparison operations, or logical computations for a given values. The values will be called as an operand. So take this example 7 plus 3. Here 7 is called as an operand. So an operand can be an value or it can be an variable. Operator is nothing but a symbol, that is plus, minus, and then asterisk symbol, slash. These are called as an operator. Symbol is called as an operator. ஏதாவது ஒரு symbol ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம், மைனஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள், இல்லை ஸ்லாஷ் சிம்பிள். சிம்பிள் தனியாக யூஸ் பண்ண முடியாது. இட் கேன் பி கம்பைன்டு வித் அன் ஆப்பரண்ட். அப்போ ஆப்பரண்ட் எப்படி இருக்கலாம்? இட் கேன் பி அன் வேல்யூ ஆர் இட் கேன் பி அன் வேரியபிள். A plus B கொடுக்கலாம். Here A is called as an operand. Plus is called as an operator. Like that. 7 is plus 3. So 7 is called as an operator. 7 is called as an operand. Plus is called as an operator. So I am going to give the explanation. Operand. Operand values an operator acts on. அந்த ஆப்ரேட்டருங்கிற சிம்பிள் எதில் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆப்பரண்ட். சிம்பிளுக்கு பேர் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆப்பரேட்டர். இந்த ஆப்பரண்டும் ஆப்பரேட்டரும் சேர்ந்தா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அன் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ 7 + 3 = 10. இதில் 7 ஆப்பரண்ட் ப்ளஸ் ஒரு ஆப்பரேட்டர், 3 ஒரு ஆப்பரண்ட், ஈக்குவல் டு இஸ் அன் ஆப்பரேட்டர், 10 is an operand. So this is an introduction about what is an operator. There are 3 forms for an operator. Operator na எந்த இடத்துல இருக்கலாம்னா 3 types இருக்கு. First வந்து it's called as an unary operator. அதாவது ஒரு operand ஒரே ஒரு operand மட்டும் யூஸ் பண்ணா it's called as an unary operator. Example, இப்போ -5. இங்கே எத்தனை ஆப்பரண்ட் இருக்குது, எத்தனை ஆப்ரேட்டர் இருக்குது? Only one operand will be there. So if I am going to give some example for it, -5 எழுதுறோம். Okay, here 5 is called as an operand, minus is called as an operator. ஆனால் இந்த ஆப்ரேட்டர் எத்தனை இருக்குது? ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டர் and then one operand is there. So it's called as an unary operator. So there is second one, it's called as a binary operator. அதாவது ஆப்பரேட்டர் ரெண்டு ஆப்பரண்ட் நடுவில் வந்து it's called as a binary. For example, 4 plus 6 இப்படி கொடுக்குறோம். Here plus is called as an operator. 4 ஒரு ஆப்பரண்ட், 6 ஒரு ஆப்பரண்ட். இந்த ரெண்டு ஆப்பரண்ட்டுக்கு நடுவில் ஒரு ஆப்பரேட்டர் போட்டிருக்கிறோம். ஸோ இட்ஸ் கால்ட் as an பைனரி ஆப்பரேட்டர். இது ஒரு விதமான ஆப்பரேட்டர். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது யூனரி, ஒரே ஒரு ஆப்பரண்ட் தான் இருக்கும். இப்போ இங்கே எத்தனை இருக்குது? இங்கே 2 ஆப்பரண்ட் இருக்குது. அதனால் இட்ஸ் கால்ட் as an பைனரி ஆப்பரேட்டர். தேர்டு வந்து இட்ஸ் கால்ட் as an டெர்னரி ஆப்பரேட்டர். அதாவது ஆப்ரேட்ஸ் ஆன் 3 ஆப்பரண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 plus 6 greater than 5. Here, what are all the operators we are having? 4 plus 6. Here plus is one operator, greater than is one operator, and then we are having 3 operands. So this is called as a ternary operator. It is used for conditional expression. Condition I am giving is checking. பெருசா இருக்கா, சின்னமா இருக்கா, I am checking the condition.
So it's called as a conditional expression. So இந்த மாதிரி 3 operand யூஸ் பண்ணா here 4 is one operand, 6 is one operand, 5 is one operand. இந்த மாதிரி 3 operands யூஸ் பண்ணா it's called as an ternary operator. Okay, now we will move to the next slide. We are going to see the types of operators: arithmetic operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, assignment operators, and then special operators. These are different types of operators available in Python. First, we are going to see arithmetic operator. Arithmetic na ungalku theriyum addition, subtraction, multiplication, division. இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சது. அடிஷன் என்ன பண்ணுவோம், 2 நம்பரை ஏதோ ஆட் பண்ணுவோம். ஹியர் வந்து a is an variable, b is one variable. We are doing the operator plus. அப்போ a ஒரு ஆப்பரண்ட், b ஒரு ஆப்பரண்ட், நடுவில் இருக்கிறது இட்ஸ் கால்ட் as an operator. ஓகே, ஸோ அது மாதிரி அடிஷன், சப்ராக்ஷன், and then we can use multiplication. கம்ப்யூட்டரில் we will use the symbol called asterisk. So a asterisk b ன்னு சொல்லுவோம். இதுதான் in computer we will say for multiplication. Division na inge we will put the slash symbol. So a divided by b. So this is also an a or operand, b or operand, and then slash when it's one of the operator. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது addition, subtraction, multiplication, division. இப்போ there is one special operator. It's called as a modulus operator. Example பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். a modulus b. This is called as modulus operator. a modulus b na you will get the remainder when you divide a by b. Example பார்க்கும்போது you can clearly understand. And then next double slash போட்டோம்னா it's called as a floor division. அதாவது யூஸ்வலாக a divided by b கொடுத்தோம்னா it will divide and give the value in float. பாயிண்ட்ல கொடுக்கும் ஆன்சர். ஸோ பாயிண்ட்ல இல்லாமல் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி ஃப்ளோரில் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும். தேர் ஆர் 2 types of round off. One is called floor round off, another one is called seal round off. ஃப்ளோர்னா லோயஸ்ட் வேல்யூ கொடுக்கும் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி, சீல்னா அதோட ஹையஸ்ட் வேல்யூ கொடுக்கும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஏ டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டு பி போடும். அண்ட் தென் லாஸ்ட் arithmetic operator is exponent, அதாவது a to the power b. That can be written as double asterisk போட்டோம்னா it's called as an exponent. Next slide we will see the example, then you can clearly understand. இப்போ what is the value I am taking? a க்கு value 15 எடுத்திருக்கிறேன், b யோட value I have taken as 4. Okay, so இப்போ I am going to print the statement in Python. So Pythonல in shell you can give a single line and then it will give the output. So Python shell இதை type பண்ணீங்கன்னா you will get the output. So what I am printing? Print addition, comma போட்டு I am giving a plus b. So a யோட value is 15, b யோட value is 4. So you will get the answer as addition 19 you will get. And then subtraction. So subtraction is same way, 15 minus 4. So you will get the answer as 11. That is a யோட value is 15 minus b யோட value is 4. So 15 minus 4 you will get the answer as 11. அதே மாதிரி தான் a into b. So a into b na that is 15 into 4 you will get 60. a divided by b. So this you have to concentrate more. a divided by b na 15 divided by 4 I have to give. a yoda value is 15. 15 divided by 4 I have to give. 4 3 times is 12. 4 3 times is 12. So you will get the remainder as 3. And then I have to put a dot. So this is a normal division you will do in mathematics. So same thing I am doing it. So you will get 30. So 7 into 4 is 28. So 7 into 4 is 28. So the remainder will be 2. And then
4 into 5 is 20. 4 into 5 is 20, so you will get the answer as 0. So the quotient is 3.75. So that is the answer we are getting for division, 3.75. Okay, and then modulus. Modulus na without any decimal point, just I have to divide. So that is called as an modulus. So for a same division, how I am going to do is 15. What is the value for A is 15. What I have to do, I have to divide it by 4. I have to divide it by 4. So the equation is 4 into 3 is 12. The same thing we have performed for division. But what I am going to do is I am going to just divide. So the remainder is 3 I am having. The remainder is 3 I am having. The previous division, what I have done, I have put a decimal point and then I have included 0 and then I have given the float value. But for modulus, I have to just divide exact without using any decimal point. So the remainder I have got is 3. So this 3 is the answer for modulus. Is it clear? So next one is floor division. Floor division means I am going to round it off. So that is the value for floor division. What is the value I have get for division is 3.75 is the value I have got for division. So I am going to round this to the floor value. Floor value means you will just have 3. So that is the floor division. And then exponent. Exponent is nothing but a power. So that is 15 to the power of 4. This is for exponent. How you will write 15 into 15 into 15 into 15, 4 times you have to write. So then you will get the answer as 50625. So this is an example for arithmetic operator. So you can take any two values for A and then B and then you can work it out and then give the example. So this print statement you can use it in Python. You will get the result as this. Next one is the second type is the relational operator. So relational operators you will have equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, and less than or equal to. But for relational equal to, we have to put double equal to symbol for relational operator. That is A equal to B. We want to check now, I have to put A double equal to B. If not equal to, maxல எப்படி எழுதுவோம், we will just write like this, equal to போட்டு இப்படி அடிப்போம். This is called as a not equal to. ஆனால் கம்ப்யூட்டரில் we don't have this symbol. அதனால நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம், A exclamatory equal to B இப்படி எழுதணும்னா இதுக்கு என்ன மீனிங், it's called as a not equal to. So and then you will have greater than. Greater than என்ன அர்த்தம், A greater than B அப்படின்னா we have to check. இப்போ for example A யோட value is 15. A yoda value is 15. I have to check whether it is greater than 50. அப்படின்னு நான் check பண்ணலாம். This is called as a relational operator. This condition is false. ஏன்னா 50 தான் பெருசு, A is small. அப்போ இது false ன்னு less than symbol. அதே மாதிரி less than பண்ணலாம். Greater than or equal to, less than or equal to. So these are all called as an relational, that is comparison operator. இதுக்கு values வந்து உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா true or false values only you will get. Let us see the example for it. I have taken an example. A யோட value 10, B யோட value வந்து 20. இப்போ A equal to B ஆன்னு பார்க்குறோம். அதாவது 10 is equal to 20 ஆ? இல்லை, கண்டிஷன் இஸ் ராங். ஏயும் பியும் ஈக்குவல் கிடையாது. அப்போ நமக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் வரும், ஃபால்ஸ்ன்னு வரும். இப்போ ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பியான்னு கேட்குறேன். 10 வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 20யா? 10 வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 20. ஆமாம், நாட் ஈக்குவல் டு. அப்போ ட்ரூன்னு வரும். இப்போ ஏ கிரேட்டர் தேன் பியான்னு பார்க்குறோம். அதாவது 10 கிரேட்டர் தேன் 20யான்னு செக் பண்ணுறோம். 10 greater than 20 இல்லை, 10 வந்து less than. அப்போ அதுக்கு என்ன வரும், false you will have. அடுத்தது A is less than B, 10 less than 20 ஆமாம், true you will have. A வந்து greater than or equal to 20 இல்லை, false. Less than or equal to 20 ஆமாம்,
true. So like this, the relational operator வந்து you will get the output வந்து எப்படி கிடைக்கும்? You will get the output as either true or false தான் கிடைக்கும். arithmetic operatorல you get the value கிடைச்சிச்சு. இதுல என்ன கிடைக்குது? True or false தான் கிடைக்கும். That is the relational operator. Third type வந்து it's called as a logical operator. Logical operatorனா 3 இருக்கு. One is and second one is or, third one வந்து not. ஓகேயா? இப்ப ரெண்டு ஆப்பரண்ட் வேணும். A வேணும், B வேணும். Aயும் Bயும் ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தாதான் உங்களுக்கு output will get the true. ஓகே. True if both the conditions are true. இப்போ ஆர் ஆப்ரேட்டர் எடுத்துட்டோம்னா ஏதாவது ஒன்று ஏயா இருக்கலாம் இல்லை பியா இருக்கலாம். ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவா இருந்தாலே அவுட்புட் யூ வில் கெட் அஸ் அ ட்ரூ. நாட் வந்து நாட்டுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ரண்ட் தான் வரும், ஏ மட்டும்தான். ஏ ட்ரூவா இருந்தால் ஆன்சர் ஃபால்ஸ் வரும், ஃபால்ஸாக இருந்தால் ட்ரூ வரும். அதாவது ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். ரிவர்ஸ் த ரிசல்ட் வந்து இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அன் நாட் ஆப்ரேட்டர். இப்போ இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டருக்கு எக்ஸாம்பிள். லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டருக்கு நம்ம லாஸ்ட் டைம் மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுக்க முடியாது. லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் வந்து ஷுட் ஹாவ் அ ரிலேஷனல் ஆப்ரேட்டர் ரெண்டு சேர்த்தா தான் யூ கேன் ஹாவ் அ லாஜிக்கல். அதனால ஏயோட வேல்யூ ட்ரூ எடுத்துக்கிறேன், பிக்கு ஃபால்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ ஐ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் ஏ அண்ட் பி. ஏ அண்ட் பின்னு என்ன அர்த்தம்? ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் தான் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் அஸ் ட்ரூ. இப்போ இதில் ஒன்று ஃபால்ஸாக இருக்குது, அதனால யூ வில் கெட் த ஆன்சர் அஸ் ஃபால்ஸ். ஆர் ஆப்ரேட்டரில் ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தால் போதும். இங்கே ஏ வந்து ட்ரூ, ஏ ட்ரூ, பி வந்து ஃபால்ஸ். ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருக்குல்ல, ஏதாவது எது ட்ரூவாக இருக்குது? ஏ ட்ரூவாக இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்? ட்ரூன்னு கிடைக்கும். மாற்றி போட்டாலும் சப்போஸ் ஏயை வந்து ஃபால்ஸ் போட்டு பிஏ ட்ரூவாக போட்டிங்கனாலும் யூ வில் கெட் த ஆன்சர் அஸ் ட்ரூ. இப்போ நாட் ஆஃப் ஏ, நாட் ஆஃப் ஏனா ஏயோட வேல்யூ என்ன? ட்ரூ. அப்போ யூ வில் கெட் த ஆன்சர் அஸ் ஃபால்ஸ். இப்போ நாட் ஆஃப் பி, பின்னா என்ன மீனிங்கு? பியோட வேல்யூ நான் என்ன கொடுத்துருக்கிறேன்? ஃபால்ஸ் கொடுத்துருக்கிறேன். ஃபால்ஸோட ரிவர்ஸ் என்ன? யூ வில் கெட் அஸ் ட்ரூ. ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர். அப்போ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டரோட அவுட்புட்டும் எப்படி இருக்கும்? இட் வில் பி எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ரிலேஷனல் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ யூ வில் கெட் எய்தர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். அப்போ லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு லாஜிக் ஆப்ரேட்டர், இந்த சைடும் ஒரு ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் நடுவில் தான் யூ கேன் யூஸ் த லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன். எல்இனா லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன், ஆர்இனா ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன். இது லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர், திஸ் இஸ் ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன். ரெண்டு ரிலேஷனல் எக்ஸ்பிரஷன் நடுவில் தான் ஒரு லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் போட முடியும். அப்போ தான் இந்த அண்ட் ஆப்ரேட்டர், ஆர் ஆப்ரேட்டர்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பிட் வைஸ் ஆப்ரேட்டர். பிட்னா சிங்கிள் பிட். பிட்னா பைனரி டிஜிட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் பிட். அதே மாதிரி எப்படி நம்ம அண்ட் ஆர் நாட் பார்த்தோம், அதே மாதிரி பிட் வைஸில் அண்டு, பிட் வைஸில் ஆர், அண்ட் தென் யூ வில் ஹேவ் பிட் வைஸில் எக்ஸ்ஆர், பிட் வைஸில் நாட்டு. இப்படி போட்டால் இது லெஃப்ட் ஷிஃப்ட்டு, இந்த சைட் போட்டிங்கன்னா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அண்ட் ரைட் ஷிஃப்ட். அதாவது லெஃப்ட் சைடு பிட்டு 2 times ஐ எம் ஷிஃப்டிங், அதுதான் இந்த 2. அதே மாதிரி ரைட் சைடில் ஐ எம் ஷிஃப்டிங் த பிட் வித் 2, அதான் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் பிட் வைஸ். அது திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டில்ட் சிம்பிள். திஸ் இஸ் கால்டு கேப் சிம்பிள். இது பைப் லைன். இதெல்லாம் வந்து சிங்கிள் பிட்டுக்கு we have to use this operator. And then next one is an assignment operator. Assignmentனா you know that I have to assign a value to an identifier. So that is called as an assignment operator. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏக்கு வேல்யூ 5ன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? ஏ ஈக்குவல் டு 5ன்னு எழுதுறோம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம், அர்த்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர் பார்த்தோம், ப்ளஸ் மைனஸ் ஆஸ்ட்ரிக் ஸ்லாஷ். அப்போ இந்த ஈக்குவல் டு எங்கே வரும்னா இட் கம்ஸ் அண்டர் அ ஸ்பெஷல் ஆப்ரேட்டர் கால்ட் அஸ் அன் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு 5ன்னு எழுதியிருக்கிறேன். இதில் வந்து ஏ வந்து இட்ஸ் அண்ட் வேரியபிள், 5ங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. ஐ ஆம் அசைனிங் த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ. 5ங்கிற வேல்யூவை எதுக்கு அசைன் பண்ணுறேன்? ஏக்கு அசைன் பண்ணுறேன். அப்போ திஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் கால்ட் அஸ் அன் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். ஓகே. ஸோ இப்போ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர், அதாவது எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 10 இஸ் அன் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர். அதே மாதிரி அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டரை ஆடில் அசைன் பண்ணலாம், சப்ராக்ட், மல்டிப்ளை, டிவைட், இன்னும் இது மாதிரி நிறையா பண்ணலாம்.
இப்போ add அசைன்னா x plus equal to 5. இதோட மீனிங் என்ன? x is equal to, இதோட மீனிங் I am writing here, x is equal to x plus 5. இதுதான் இதோட மீனிங். இதை ஷார்ட்டாக நான் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னா x plus equal to 5 அப்படின்னு எழுதுறேன். அப்போ எதை குறைச்சிருக்கிறேன்? இந்த ஒரு எக்ஸை ரிப்பீட் ஆகிறத நான் கம்மி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ x minus equal to 5னா என்ன அர்த்தம்? x equal to x minus 5. இதுதான் இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்ன? x minus equal to 5ன்னு எழுதலாம். அதே மாதிரி தான் ஆஸ்ட்ரிக். அப்போ இது எப்படி எழுதலாம்? x is equal to x asterisk 5. இது எப்படி எழுதலாம்? x is equal to x slash 5 அப்படின்னு எழுதலாம். சேம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கலாம்ல ஃப்ளோர் டிவிஷன் ஆப்ரேட்டர், அதுக்கு ஈக்குவல் டு போடலாம். அப்போ x double slash equal to 2 எப்படி எழுதலாம்? x is equal to, I am expanding this expression, x is equal to x double slash 2. This is called as a floor division. This I can perform. Same அதே மாதிரி modulus I can perform. Exponent, bitwise and, bitwise or, bitwise XOR, left shift and then right shift. So these are all the different types of assignment operators that can be included in Python. Next we are going to see the last operator. It's called as an special operators. Special operators are used to perform some special operations. So these are all the two operators specially present in Python. One is called as an identity operator and then second one is called as an membership operators. Okay, now we are going to explain about identity operator and membership operator. So identity operator, first I will read it. Used to compare whether two variables refer to same object. ஒரு ரெண்டு வேரியபிளை கம்பேர் பண்ணுறோம். இந்த ஆப்ரேட்டர் பேர் என்ன? ஒன்று இஸ், இன்னொன்று இஸ் நாட்னு பேர். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். இதுவும் என்ன அவுட்புட் கிடைக்கும் நமக்கு? இருக்கா இல்லை, அது ஒரே ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணுதான்னு கேட்குறோம். ஆமானா எஸ்ன்னு வரும், இல்லைன்னா ஆன்சர் என்ன வரும்? ஃபால்ஸ். உங்களுக்கு வேல்யூலாம் எதுவும் வராது. இதோட அவுட்புட்டும் எதர் இட் வில் பி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். If both the variables refers to the same object, it will give the answer as true. Both the variables do not refer to the same object, it's called as an is not. For example, if I am having one variable, A la enna values irukku? 1, 2, 3 irukku I am having. If B ங்கிற object variable, it refers to the object of A. ஓகே, கீழே ஒரு டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஒரு வேரியபிள் இருக்கு 1, 2, 3. இந்த ஒரு வேரியபிள் ஒரே இடத்துல தான் இருக்க போது. அந்த வேரியபிளை எது ரெஃபர் பண்ணுது? ஏயும் ரெஃபர் பண்ணுது, பியும் ரெஃபர் பண்ணுது. ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஈக்குவல் டு போட்டு நம்ம ஒரே மெமரி ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்க போகுது. 1, 2, 3ங்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஒரு இடத்துல தான் இருக்க போது. அது எதை ரெஃபர் பண்ணுது? ஏயும் அதை ரெஃபர் பண்ணுது, பியும் அதை ரெஃபர் பண்ணுது. அப்போ ஏ இஸ் பின்னு கொடுத்தா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் அஸ் ட்ரூ. ஓகே, இப்போ சின்னு இன்னொரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு. அந்த ஆப்ஜெக்ட் இதை ரெஃபர் பண்ணலை, ஏன்னா அதுக்கு மெமரி தனியாக கிரியேட் ஆயிரும். இது எப்படி 1, 2, 3 இருக்கு. அதே மாதிரி யூ வில் ஹேவ் அன் அனதர் ஆப்ஜெக்ட் வித் 1, 2, 3. ஸோ இட் வில் சி வந்து தனியாக ஒரு மெமரியை கிரியேட் பண்ணி இட் வில் ஹாவ் திஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஏன்னா அதுக்கு நமக்கு தனியாக வேல்யூ கொடுத்துருக்குறோம். தனியாக வேல்யூ கொடுத்தா மெமரி தனியாக கிரியேட் ஆயிரும். ஸோ அப்போ சிங்கிறது இட் வில் ஹாவ் செப்பரேட் மெமரி. அது மாதிரி ஏ ஒரு மெமரி இருந்துச்சு, அந்த மெமரி யார் ரெஃபர் பண்ணுறா? பி ரெஃபர் பண்ணுது. அதனால ஏ இஸ் பியான்னு கேட்டால் ஆமாம், ரெண்டும் ஒரே ரெஃபர் பண்ணுது, அதனால ட்ரூ கிடைக்கும். ஏ இஸ் சியான்னு கேட்டால் ஏ இதை ரெஃபர் பண்ணுது, சி தனியாக ஒரு மெமரியை ரெஃபர் பண்ணுது. அப்போ யூ வில் ஹாவ் ஃபால்ஸ். இப்போ ஏ நாட் சியான்னு கேட்குறோம், ஏயும் சியும் வேற வேறன்னு சொல்கிறோம். ஆமாம் அப்படின்னா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் இஸ் ட்ரூ. So this is called as an identity operator. So next one is membership operator. It is used to test whether a value exists in a sequence or not. ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு கொடுத்து அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து செட்டில் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சோன்னா that is called as an membership. In returns true if the value is present. Not in returns true if the value is absent. Example shall we see. இப்போ நான் ஃப்ரூட்ஸுங்கிற செட்டில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறேன்? ஐ எம் கிவிங் ஆப்பிள், பனானா அண்ட் மேங்கோ. ஓகே,
So what is the print statement I'm giving? Print apple in fruits. Fruitsங்கிறது என்னது? It's a variable. Variable I am having some set of values இருக்கு. இந்த இங்க என்ன வேரியபிள் கொடுக்குறேன்னா அதுதான் I have to give here. Apple in fruits. செக் பண்ணி பார்க்கும். ஆப்பிள் இருக்கா? ஆமா இருக்கு. அப்ப you will get the answer as true. இப்ப கிரேப் இன் ஃப்ரூட்ஸ். கிரேப் இருக்கா? தேடி பார்க்குது. கிரேப் இல்ல. அப்ப ஃபால்ஸ். கிரேப் நாட் இன் ஃப்ரூட்ஸான்னு செக் பண்றோம். இல்லையான்னு கேட்குறோம். கிரேப்பு இந்த செட்ல இல்லையா? ஆமா இல்ல. அதனால you will get the answer as true. So these are all the different types of operators available in Python. So from this video, what you have learned is which operator runs first. இப்போ நம்ம நிறைய operators பார்த்துட்டோம். இப்போ ஒரு expression, இப்போ for example, I am giving this expression 2 plus 3 into 4. அது மாதிரி result equal to. இதுல எதெல்லாம் operand, result operand, 2 ஒரு operand, 3 ஒரு operand, 4 ஒரு operand. ஓகே 4 operand இருக்கு. எத்தனை ஆப்பரேட்டர் இருக்கு? ஈக்குவல் டு ஒரு ஆப்பரேட்டர், பிளஸ் ஒரு ஆப்பரேட்டர், ஆஸ்ட்ரிக் ஒரு ஆப்பரேட்டர். இப்போ ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ல 3 ஆப்பரேட்டர் இருக்கு. ஈக்குவல் டு இருக்கு, பிளஸ் இருக்கு, ஆஸ்ட்ரிக். இதுல எதை ஃபர்ஸ்ட் செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்மளோட கொஸ்டின். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆப்பரேட்டர் ப்ரிசிடென்ஸ்னு அதுக்கு பேர். விச் ஆப்பரேட்டர் ரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் when an expression மிக்சர்ஸ்னா நிறைய ஆப்பரேட்டர் இருந்தா கம்ப்யூட்டர் எதை முதல்ல பண்ணும்? அதுக்கு we will have a table for it. That is called as an operator precedence. ஃபர்ஸ்ட் எதை பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்போனண்ட்டை தான் முதல்ல பண்ணுமா. நமக்கு இங்கே எக்ஸ்போனண்ட் இருக்கா? கிடையாது. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் லெவல் எதை பண்ணோம்னா ஆஸ்ட்ரிக் பார்க்குமா, ஸ்லாஷ் பார்க்குமா, அண்ட் தென் ஃப்ளோர் டிவிஷன் பார்க்கும், அண்ட் தென் மாடுலோ. இது வந்து எப்படி மூவ் ஆகி பார்க்கும்னா லெஃப்ட் டு ரைட். இப்படி தான் வந்து பிரசிடென்ட்ஸ் வில் செக். லெஃப்ட் டு ரைட் தான் செக் பண்ணும். அதாவது லெஃப்ட்ல இருந்து எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி மூவ் ஆகி போகும். அதுல இந்த ஆப்ரேட்டர் ஏதாவது முதல்ல இருந்தால் அதை பார்க்கும். நம்ம எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க, ஈக்குவல் டு இருக்கு, பிளஸ் இருக்கு, ஆஸ்ட்ரிக் இருக்கு. ஆஸ்ட்ரிக் இருக்கா? இந்த ஆஸ்ட்ரிக் நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன்ல இருக்கு. அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணுமா? இதை எவால்வேட் பண்ணும். இதை எவால்வேட் பண்ணணும்னா இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி யூ நீட் அன் ஆப்பரண்ட். அப்ப எதை மல்டிப்ளை பண்ணும்? 3ஐயும் 4ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணி இட் வில் புட் த ஆன்சர் அஸ் 12. அப்போ முதல்ல இதை பண்ணும். இதை பண்ணிட்டு ஆன்சர் என்ன எடுத்துக்கும்? 12ன்னு எடுத்துரும். செகண்ட் இப்போ ஆஸ்ட்ரிக் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது எதை பண்ணுமோ? ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் பண்ணணும். அதாவது அடிஷன், சப்ராக்ஷன். இதுவும் அதே மாதிரி தான் லெஃப்ட் டு ரைட். இங்கேருந்து வாங்க, ஈக்குவல் டு இருக்கு, அப்புறம் என்ன இருக்கு? ப்ளஸ் இருக்கு. அப்போ ப்ளஸ் பண்ணும். அப்போ 2வை எதோட ஆட் பண்ணும்? 12ஓட ஆட் பண்ணா யூ வில் கெட் த ஆன்சர் அஸ் 14. நமக்கு என்ன ஆன்சர் பிரிண்ட் ஆகுமா? 14 பிரிண்ட் ஆகும். ஆனால் நீங்கள் என்ன நினச்சிக்க கூடாது, 2ஐயும் ப்ளஸ் 3 பண்ணணும். 5 into 4 20. 20 வராது. 20 is a wrong answer. Computer will evaluate like this. This is called as an operator precedence. அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? முதல்ல ஆஸ்ட்ரிக் பண்ணணும். எக்ஸ்போனண்ட் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். எக்ஸ்போனண்ட் நம்மக்கிட்ட இல்லை. அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்? ஆஸ்ட்ரிக்கு ஸ்லாஷ் இருக்கான்னு பார்க்குறோம். இருக்கு ஆஸ்ட்ரிக்கு. அப்போ அதை முதல்ல பண்ணிடுறோம். 3 into 4 12 முதல்ல முடிச்சிரும். அதுக்கப்புறம் தான் இட் வில் டூ த அடிஷன். அடிஷன் பண்ணியாச்சு 12 to 24. அதுக்கப்புறம் தான் இட் வில் ஹாவ் அன் அசைன் பண்ணுது வேல்யூவை. யூ வில் கெட் த ஆன்சர் அஸ் 14. ஓகே, ஸோ ஆஸ்ட்ரிக் வில் ரன் பிஃபோர் ப்ளஸ். இதுதான் ப்ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர். அதுக்கப்புறம் எதை பார்க்குமா? ஈக்குவல் டு, இந்த கம்பேரிசன் ஆப்ரேட்டர்லாம் பார்க்கும். அதுக்கப்புறம் நாட்டு, அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கல் அண்டு லாஜிக்கல் ஆர். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆப்ரேட்டர் ப்ரெசிடென்ஸ். ஸோ லைக் திஸ் இட் வில் எவால்வேட் த வேல்யூஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து 2ஐயும் 3ஐயும் ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் வந்து 4ஓட இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா வி ஹாவ் டு ரீரைட் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ். இப்போ ப்ராக்கெட் போட்டுக்கணும். ஸோ வி ஹாவ் டு புட் அ ப்ராக்கெட். ப்ராக்கெட்குள்ள என்ன எழுதணும்? 2 plus 3 and then I have to close the bracket.
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், into 4 இப்படி கொடுத்தேன்னா என்ன ஆகும், so first it will see this bracket 3 plus 2 5 into 4 அதுக்கப்புறம் தான் into perform பண்ணும் into 4 அப்போ you will get the answer as 20. அப்போ 20ன்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் வேணும்னா you have to use the bracket யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணோம்னா we will get the answer like this. bracket யூஸ் பண்ணலைன்னா 2 plus 3 into 4 கொடுத்தீங்கன்னா முதல்ல into பண்ணும், 3 into 4 12, அதுக்கப்புறம் 2 multiply பண்ணிட்டு you will get the answer as 14. So like this we can evaluate different types of operator in a single expression. So from this video, what you have learned is operator definition you have learned, and then operator position. That is, it can be present in the unary, or it can be present in binary form, or it can be present in a ternary. That is called as an operator position. And then we have seen different types of operators with an example. Last we have seen the precedence of operators. So thanks for watching this, and I have explained the operators in Python in detailed way. I think it will be useful for you. So we will meet you in the next video. Thank you so much.